आचार्य गाరు আলাদা আছে কায়ন মানুষ আজ কত শ্লোক আছে আজকে আচার্য গাరు হ্যাঁ 5 নম্বর অধ্যায় 11 গীতা সবাই দিও হিন্দি বাংলা গীতা দিও ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं नित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखा नित्यानंद
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतरिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरवती से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सततं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। नमो विष्णुपदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। उपस्थित भक्तजन चरण कोटि कोटि प्रणाम। ऑनलाइन भक्तजन विशेष पत्नी एकादशी तिथिতে विशेष प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज के হচ্ছে খুব সুন্দর দিন এটা। আজকে একাদশী নাম কি? পদ্মিনী। এটা পদ্মিনী আছে আর এটা হবে পরমা একাদশী। এটা সাধারণত 32 মাসের পরে আসে একাদশীটা। 32 মাস। হ্যাঁ, আপনাদের মানে 32 মাসের পরে এই একাদশী আমরা পাই। আমি গীতার একটা শ্লোক পাঠ হবে কেন আজকে একাদশী মানে উপবাস। উপবাস মানে কি? কার মানে হচ্ছে উপবাস মানে নিকটে বাস। উপমান নিকটে বাস। আজ ভগবানের অতি নিকটে, তাই আমাদেরকে একাদশী দিন কি করতে হরিবাসর বলা হয়। যত বেশি ভগবানের নাম গান কথা সেবা তত ভালো। তাই গীতা পাঠ করব, তারপরে আমি আপনাকে আজকে যে একাদশী পদ্মিনী একাদশী তার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো। ঠিক আছে? গীতা কত নম্বর শ্লোক আছে আজকে? হ্যাঁ 5-11 সবাই বেরিয়ে করুন। পঞ্চম অধ্যায় 11 নম্বর শ্লোক। গীতা নাই? হ্যাঁ এখানে গীতা আছে। এইটা ওহো এখানে আছে। গীতা দিয়ে জায়গা গীতা নাই। বাংলা হিন্দি শুনুন। हिंदी दिया हिंदी बांग्ला क्वेश्चन। पंचम अध्याय श्लोक नंबर 11। পেয়েছি সবাই? সবাই বলুন তাহলে আমার সঙ্গে। कायना मनसा बुद्धा केवलै इंद्रियैः अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मा शुद्धये। कायना मनसा बुद्धा कायन मनस बुद्धा केवल इंद्रियाणि अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशोधये। कायन मनस बुद्धा केवल इंद्रियाणि अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशोधये। कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रियाणि अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशोधये। मुखস্থ হলো না? কার মুখস্থ হলো? বই না দেখে বলবো আজকে মুখস্থ করেন। ঠিক আছে? সবাইকে আজকে কাকে বাদ দেবো না, সবাইকে মানে কালেকশন করবো এটা। ঠিক আছে? ভালো করে শুনুন। সবাই বলুন আমার সঙ্গে। কি বলছে? কায়না মনসা বুদ্ধা। কায়না মানে কায়, কায় মানে শরীর, মনসা মানে মন, মন দিয়ে, বুদ্ধা মানে বুদ্ধি।
কায়ন মনসা বুদ্ধা কেবল ইন্দ্রিয় আনিরপি আর ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রথম বলুন কায়ন মনসা বুদ্ধা কায়ন মনসা বুদ্ধা কায়ন মনসা বুদ্ধা কায়ন মনসা বুদ্ধা বলতে থাকুন মুখস্থ আছে বলুন কার মুখস্থ এলো একে সঙ্গে সবাই বলুন আরেকবার 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 অর্থ কায়ন মনসা বুদ্ধা তার মানে কায় শরীর দিয়ে উইথ বডি মন উইথ মাইন্ড বুদ্ধা উইথ ইন্টেলিজেন্স ঠিক আছে শরীর মন বুদ্ধি দিয়ে এটা হলো কায়ন মনসা বুদ্ধা কেবল ইন্দ্রিয়ানি अपि केवल इंद्रियानि अपि केवल इंद्रियानि अपि केवल इंद्रियानि अपि केवल इंद्रियाणि अपि केवल इंद्रियाणि अपि केवल ताले केवल इंद्रियाणि अपि ठीक है बोलें काय नाम मनसा बुद्धा केवल इंद्रियाणि अपि काय नाम मनसा बुद्धा केवल इंद्रियाणि अपि काय नाम मनसा बुद्धा केवल इंद्रियाणि अपि कारण को समझ लाएंगे ঠিক আছে এটা হটস্পট হয়ে যাচ্ছে আমাকে আগে জিজ্ঞাসা করবো না এমনি হয় লাইনে প্রথম লাইন এমনি হয় যে বলতে পারবেন এক এক বলুন কেন আমি জিজ্ঞাসা করে কে বলতে পারবে না তারপরে আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে আজকের দিনে কাউকে অসন্তুষ্ট করতে চাই না ঠিক আছে যারা বলতে পারবেন এমনি এক এক বলুন না দেখে বলুন আজকে শ্লোকটা মুখস্থ হয়ে যাবে খুব সুন্দর শ্লোক একটা দেখি केवल इंद्रिय अपि केवल इंद्रियाणि अपि बस कायन मनुष्य बुद्ध केवल इंद्रियाणि कायन मनुष्य बुद्ध केवल इंद्रियाणि जोरे बोलो कायन मनुष्य बुद्ध केवल कायन मनुष्य बुद्ध केवल कायन मनुष्य बुद्ध केवल इंद्रियाणि बंती संगम कायन मनुष्य बुद्ध केवल इंद्रियाणि कायन मनुष्य बुद्ध केवल इंद्रियाणि मुखস্থ হয়ে গেল কায়না মনসা বুদ্ধা কেবল ইন্দ্রিয়াণি রূপে কায় দিয়ে মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে আর ইন্দ্রিয় দিয়ে কি করেন যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি যোগিনা কর্ম কুর্মতি যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি অর্থাৎ যোগীরা কাজ করেন বলতে থাকুন যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি মুখস্থ হয়ে গেল সবাই একসঙ্গে বলুন দেখি আরেকবার 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 তারপর যোগীরা কাজ করেন কারা যোগীরা কি দিয়ে মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে শরীর দিয়ে ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝা গেল কায়না মনসা বুদ্ধা কেবল ইন্দ্রিয়াণি अपि কায় দিয়ে মন দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে ইন্দ্রিয় দিয়ে কারা যোগীরা কর্ম কুর্বন্তি কি জন্য কাজ করেন संगम त्यक्ता आत्मशोधये তাতে संगम त्यक्ता আসক্তি ত্যাগ করবে আরে আত্মশুদ্ধ হয় আত্মশুদ্ধি হবে বুঝা গেল संगम त्यक्ता আসক্তি যাবে আরে आत्मशुद्ध है संगम त्यक्ता आत्मशोधये संगम त्यक्ता आत्मशोधये संगम त्यक्ता आत्मशोधये संगम त्यक्ता आत्मशोधये बोलो सबाई एक संगे आरेकबार
আরেকবার 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 आत्मा शुद्ध है মুখস্থ হয়ে গেল ঠিক কি বললাম संगम तक का आत्मा ने शुद्ध है বলুন যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি संगम त्यक्त आत्मशुद्धये 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 कर्म करता हूँ आरेकबार बोलूँ जोरे संगम जोरे जोगिना कर्म कुर्बन्ति जोरे बोला जोगिना कर्म कुर्बन्ति संगम तक आत्मा शुद्ध है যোগিন কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম আত্ম যোগিন কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম তত্ত্ব আত্মশুদ্ধি संगम त्यक्त योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम सुक्त्वा आत्मशुद्धि যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে আর কি বলবে যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে संगम त्यक्त আর কেউ ফুল শ্লোকটা কার মুখস্থ হলেন ফুল শ্লোক কার মুখস্থ হলো আর চারবার বলবো চারবার বলে 2 মিনিট সময় দেবো তাড়াতাড়ি গীতা পাঠ করবেন আমাকে বলবেন ঠিক আছে সবাই একসঙ্গে বই লিখতে হবে না আমার সঙ্গে দেখুন বলুন কায় না মনস বুদ্ধা কায় না মনস বুদ্ধা কায় না মনস বুদ্ধা केवल इंद्रियाणि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रियाणि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रियाणि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रियाणि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मशुद्धये कार मुखस्थ हलो 1 2 3 4 5 6 7 8 ঠিক আছে এই আটজন বলতে বলতে আপনারা সবাই বলবেন ঠিক আছে মুখস্থ করবেন দেখি ফার্স্ট কি বলবেন कायेन मनसा জোর জোরে বলবেন এই পিপলির মতো বলবেন না বাঘের মতো বলবেন বলো कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रियाणि अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मा शुद्ध है আরে বল তালি দেবো ঠিক আছে সবাই তালি দেবো যার ভালো হবে তালি দেবো এটা বিশেষ উপহার মানে কি পদ্মিনী একাদশীর গিফট আত্মবুদ্ধা না আরে করে मनसा बुद्धा কায়ন মনস বুদ্ধা না রিপিট আগে বলবে না যে বলবে কেউ বলবে না একজন বলবে ঠিক আছে আগে বলবে দক্ষিণ প্রভু বলো কায়ন মনস বুদ্ধা কেবল ইন্দ্রিয় ইউরোপে যোগেন কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম কর্ম আত্মশুদ্ধি ঠিক আছে হয়ে গেছে তাহলে তাহলে আর বলুন আর কি বলবেন জোরে বলবেন এই কায়ন মনস বুদ্ধা यूरोप যোগেন केवल इंद्रियाणि अपि योपि यूरोप ঠিক আছে আচ্ছা আর কি বলবেন कायेन मनसा बुद्धा केवल इंद्रियाणि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम यूरोप এটা ভাঙা আরে দিয়া বল, হয়েছে। আর কি বলবেন লাউডলি কায়ন মনস বুদ্ধা কেবল ইন্দ্রিয়াণি রপি যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে হরি বল আর কি এনিবডি এলস कायेन मनसा बुद्धे केवल इंद्रियाणि योगिना कर्म कुर्वन्ति मनसा ঠিক আছে হ্যাঁ কৃষ্ণ প্রভু सर्वज्ञा केवल इंद्रियाणि अपि योगिनो कर्म कुर्वन्ति
हरि बोल। आर के देख माता जी कर्म हरि बोल হয়েছে মোটামুটি। আর কে এই শুনুন ওই জন্য বয়সের কোনো ফ্যাক্টর নাই এখানে। প্রভুকে বলতে পারে যে হ্যাঁ বয়স হলে সব কি আমার মেমোরি ডাউন হয়ে যায়। আমাদের এখানে অজয় প্রভু আছেন, অরুণ প্রভু আছেন, কবিতা মাতাজি আছেন, ওরা কত সুন্দর হবে। অরবিন্দ প্রভু আছেন, কোন প্রভু আছেন, অল্প বয়স বহুত বয়স, তাই না? যে বলে আমার বয়স হয়ে গেছে আর কি মাথা ঢুকবে, ভালো সুবুদ্ধি ঢুকবে, কুবুদ্ধি ঢুকবে। হ্যাঁ দেখবেন এখানে সুবুদ্ধি ঢুকবে না, কি হয় কুবুদ্ধি গুলো সব মাথায় ঢুকবে। ওই জন্য আমাদের কুবুদ্ধিকে পরিষ্কার করবো কি করে, এই সুবুদ্ধি দিয়ে। তার তো গীতা শ্লোক যত ঢুকবে তত কুবুদ্ধি ঢুকবে। ঠিক আছে? कायना मनसा बुधा केवल इंद्रियाणि अपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशुद्ध है। बुझा गया? इस श्लोक का मनता ही सहेगा। अर्थ যোগীগণ মন বুদ্ধি শরীর ইন্দ্রিয় দিয়ে কর্ম কাজ করেন কি জন্য? আসক্তি থেকে দূরে থাকার জন্য আর আত্মশুদ্ধ হয়। ঠিক আছে? তাৎপর্য পড়বো, তারপরে আমি আপনাকে এই যে আজকে সেখানে কথা বলবো। সবাই বলুন আমার সঙ্গে, কায়না দেহের দ্বারা, মনসা মনের দ্বারা, বুদ্ধা বুদ্ধির দ্বারা, কেবলাই বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা, অপি এমনকি যোগিনা কৃষ্ণ ভাবনাময় নিষ্কাম কর্ম যোগীগণ কর্ম কুর্বন্তি করেন সঙ্গম আসক্তি त्यक्ता পরিত্যাগ করে আত্মা শুদ্ধ করার জন্য। গীতার গান, কায় মন বাক্য সে যে যোগের সাধন, মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় আদি একত্রে বন্ধন। যোগার্থে যে কার্য হয় বৈরাগ্য সহ যুক্ত, সকল সময়ে জ্ঞান যোগী নিত্য মুক্ত। অনুবাদ, আত্মশুদ্ধির জন্য যোগীরা কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে দেহ মন বুদ্ধি এমনকি ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করেন। সবাই বলুন, আত্মশুদ্ধির জন্য যোগীরা কর্মফলের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে দেহ মন বুদ্ধি এমনকি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করেন। ঠিক আছে? তার তো বলা হচ্ছে কর্ম, আমার একটা শ্লোক ছিল তার মুখস্থ আছে, তৃতীয় অধ্যায়, কাজ না করে কেউ থাকতে পারে না। থাকতে পারে কেউ? নহি কশ্চিৎ ক্ষণম অপি যত তিষ্ঠন্তি অকর্মকৃত করতে হি অবশ্য কর্ম সর্ব প্রকৃতি জয় গুণে। তাতে নহি কশ্চিৎ ক্ষণম অপি, কেউ এক মুহূর্ত, ক্ষণ মানে ইভেন ফর এ মোমেন্ট, এক মুহূর্ত কাজ না করে থাকতে পারে না। কি কাজ করে? নহি কশ্চিৎ ক্ষণম অপি যত তিষ্ঠন্তি অকর্মকৃত করতে হি অবশ্য কর্ম। কিছু না কিছু করে। বাচ্চাগুলো কি করে দেখছেন? চুপচাপে থাকে? কি করে? ভাঙবে, চুরি করবে, ফেলবে, বাড়ি নিয়ে আসবে, হ্যাঁ কি না? তবে প্রত্যেক মানুষ কিছু না কিছু কাজ করে, কাজ না করে কেউ থাকতে পারে। কিন্তু যারা যোগীরা তারা কি করেন? কর্ম করেন কি উদ্দেশ্যে? কি উদ্দেশ্যে? আত্মশুদ্ধির জন্য আর বৈরাগ্যের জন্য। তাই তাৎপর্য আমি একটা তাৎপর্য পড়বো আর আপনাকে বলবো। তাৎপর্য শ্রীল প্রভুপাদ কি কৃষ্ণ ভাবনায় উদ্ভূত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করার জন্য শরীর মন বুদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে তা জীবকে জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত করে। কি বলা হয়েছে? কৃষ্ণ ভাবনায় উদ্ভূত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনা করার জন্য যে কাজ হয়। তৃতীয় অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোক একটা শ্লোক ছিল না, কোন কাজ বন্ধনের কারণ আর কোন কাজে মুক্তির কারণ? কারণ মনে হচ্ছে কোন কাজ করলে আমরা বন্ধন হয়ে যাব আর কোন কাজ করলে আমরা মুক্ত হব? সাংসারিক কাজ করলে যেটা জড় জগতের যে কাজ
আমাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা এগুলোর মধ্যে কাজ করলে হচ্ছে ওরা বন্ধনে আছে। আর সেক্সের জন্য কিছু করলে সেটা আমাদের মুক্তি। हाँ यज्ञार्थात् कर्म अनंतर लोक एवं कर्म बंधन यज्ञ मान विष्णु भगवान विष्णु उद्देश्य जे कर्म करबेन सेटा কি হচ্ছে मुक्ति तद अर्थम कर्म कौनतेय मुक्त संग समाचार यज्ञ अर्थात यज्ञ के बाद की विष्णु के बाद যা কর্ম করবেন সেটা হচ্ছে কজ অফ বন্ডেজ বন্ধনের কারণ আর ভগবান উদ্দেশ্যে যে কর্ম হবে সেটা হচ্ছে মুক্তির কারণ আজকে প্রভুরা মাতাজিরা আজকে অনেক একাদশী করছেন সেটা কার উদ্দেশ্যে নিজের উদ্দেশ্য হচ্ছে না ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তার অর্থ এটা হচ্ছে মুক্তির কারণ ধীরে ধীরে মুক্তির পথে সহায়ক হবে তাই না আপনারা কি বন্ধনগ্রস্ত হতে চান না মুক্ত হতে চান হ্যাঁ মুক্ত হতে চান তো তাহলে মুক্ত হতে হলে কি করতে হবে এই শিক্ষা লাভ করতে হবে যে বলে না আমার মা বলতো আমি যখন সাধু হওয়ার আগে আমার মা তো আমাকে খুব করতো না মানে কি আছে সাধু হলে সব গিয়ে মাঠে মশা পেটা হবে ঠিক আছে আর বলতো কি খাবি কোথায় মাঠে শোবি খাটে যারা সাধু হয় কি করে খাটে ঘুমাবে মাঠে খাবে কোনো কাজ নাই আগে কি কোন বাইরের লোক কি মনে করে ওদের কোনো কাজ নেই আগে না কিন্তু যখন ইস্কনে জয়েন করার পর বোঝা যায় কতটা কাজ হয় বেশি কাজ করতে হবে না রাতে 3টা ঘুম থেকে উঠো আমি যখন মায়াপুরে জয়েন করে সব ঠিক ছিলাম একটা দাদু এসে জিজ্ঞেস করছে না তোমরা খুব হাসি খুশি থাকো না সবসময় হ্যাঁ থাকো না কি এখানে কেউ দুঃখে থাকে বই পড়লে কেউ দুঃখে থাকে না আমারও ইচ্ছা হচ্ছে আমি থেকে যাবো এখানে থাকো না অসুবিধা কোথায় আছে তারপর ওকে আমি ভালো বললাম তোমরা কি করে কি খাওয়া দাওয়া করো আমি খাওয়া দাওয়া বড় বড় বেশ পণ্য দিই ঠিক আছে রোজ খাওয়া হয় এটা বলতে বলতে মুখটা কিরকম হয়ে গেল ঠিক আছে এইসব বললো বলছে তাহলে আমি থেকে যাবো তারপরে বললাম দাদু কি করতে হবে জানেন আপনি নাকি কিচ্ছু করতে হবে না 3টার সময় রাত্রে উঠতে হবে 3:30টার সময় উঠে স্নান দান করে মঙ্গল আরতি দিতে হবে না এটা কি রোজ না নাই কখনো কখনো বলে সারা জীবনটা বলছে ঠিক আছে আমি বাড়িতে তো পারমিশন নিয়ে না জিজ্ঞাসা করে আসবো আর বাবা হ্যাঁ দেখবেন বাজে কাজে কিছু করবে সিগারেট খায় কি বাড়ি থেকে পারমিশন নিয়ে আসে যখন বললে বইটা নিয়ে বলছে আমি রেডি হয়ে আসে না মায়াপুরে বলে এটা বইটা নিয়ে যান না 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 আমি রেডি হয়ে আসি না তো রেডি হয়ে আসবো বইটাকে নেবো অন্যান্য কাজ করতে হলে কি রেডি হয় যখন মাতাজি গিয়ে একটা শাড়ি কিনে তখন কি রেডি হতে হয় কোথা থেকে টাকা বেরিয়ে যায় কিছু ঠিক হয় না গীতা দিতে গেলে না রেডি হয় না এখনই জপের মালা নেন তো বলে এখনই রেডি হয় না ভবিষ্যৎ হয় না কিন্তু কি বলা হয়েছে যে যোগীরা সাধুরা কি করে বেশি কাজ করে আমাদের তো আপনার যখন বয়স হয়েছে কত 58 আমার অরুণ প্রভু এখন রিটায়ার হবে তাই তো আমার ইস্কনে রিটায়ারমেন্ট বলে কিছু নাই আপনি যে রিটায়ারমেন্ট কলোনি আছে না আমার এরকম কলোনি কোথায় নাই কেন যত বয়স বাড়বে তত কি হবে দায়িত্ব বাড়বে যখন বয়স একটু কম থাকে তাকে কম দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে মায়াপুর অথরিটি বলছেন কালকে আমি কথা বললাম বলছে কি প্রভু আপনাকে আর বেশি দায়িত্ব দিতে চাইছেন কি দায়িত্ব না আর আপনারা ভালো কাজ করতে পারছেন অথরিটি বলছে কি তো আপনাকে আর এটা বড় দায়িত্ব দেবে ভাই যতটুকু আছে ভালো হয়েছে না 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 এমনি বললে হবে আপনাকে দেখতে হবে কেন ধীরে ধীরে তো সব দেখতে হবে আমার জিবিসি ইস্কন সবচেয়ে বড় হচ্ছে কি জিবিসি গভর্নিং বডি কাউন্সিল বিশাল বড় দায়িত্ব বেশি নাই সারা বিশ্বকে 40টা জিবিসি আছে 40 এর মধ্যে 36 জন ছিল গুরুদেব অপ্রকট হলেন আর 35 আর 5টা পোস্ট খালি আছে গুরু দায়িত্ব জিবিসি ওই জন্য কি হয় যারা সাধু হয় তারা কি করে কর্ম করতে হয় কি কর্ম করেন এখানে বলা হয়েছে কর্ম সবাই প্রত্যেক মানুষ কর্ম করে হ্যাঁ কি না ভালো কাজ করে না তো খারাপ কাজ করে কর্ম করতে হয় কিন্তু এখানে বলা আছে কিন্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে আমরা কর্ম করি কর্ম তো করি জল খাচ্ছে এটা তুলসী পাতা দিলাম এটা কি হবে চরণামৃত ফল খাচ্ছে এটা তুলসী পাতা দিলাম কি হলো মহাপ্রসাদ ঠিক আছে স্নান করছে গঙ্গা বললাম এটা কি হলো গঙ্গা স্নান তাতে অসুবিধা কি হচ্ছে এই জন্য ভগবান ভক্তি করতে বেশি সময় অসুবিধা হয় না তাই আমাদের মন ইন্দ্রিয় সবকিছু দিয়ে কি করে আমার বাইরের লোক যে কাজ করে দেখুন আপনারা যারা অফিস কাজ করেন
মন দিয়ে কাজ করেন, না ইন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করেন, না বুদ্ধি দিয়ে কাজ করেন, না কি দিয়ে কাজ করেন? হ্যাঁ, সব দিয়ে কাজ করা হয়। তার মানে ভগবান সেবাটা আর গুরুত্বপূর্ণ, তাই না? ভগবান সেবা আর মনটাকে দিতে হয়, একনিষ্ঠ করে দিতে হয়। কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্মের কোন জড় প্রতিক্রিয়া হয় না। আপনাকে বলেছিলাম 3 রকম কর্ম আছে। কি কি কর্ম আছে? বিকর্ম, বিকর্ম, কর্ম, অকর্ম। বিকর্ম মানে শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম। কোনটা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম? জুয়া খেলা, চোরি, ডাকাত করা, জুয়া খেলা, খুন করা, এটা হচ্ছে বিকর্ম। কর্ম পাপ কাজ করা, পুণ্য কাজ করা। অকর্ম ভগবত ভক্তি। বিকর্ম করলে ফল পাবে, কোথায় যাবে? নরকে যাবে। কাকে খুন করলেন, চুরি করলেন, ডাকাতি করলেন। আর কর্ম করলে হয়তো নরকে যাবে, পুণ্য কাজ করলে কোথায় যাবে? না, স্বর্গে যাবে। পাপ করলে নরকে। পুণ্য যদি আর একটু ভালো হবে, কোথায় যাবে? স্বর্গের উপর আর কি লোক আছে? ভূলোক, ভূলোক, জললোক, মহালোক, দপ্পলোক, স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক। ঠিক আছে? আপনি ব্রহ্মা হতে চাইছেন কারা? এখানে কারা ব্রহ্মা হতে চাইছে? হাত তোলা দেখে। নাই কেউ? প্রভুপাদ বলছেন যদি 100 বার কেউ বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করেন, তিনি ব্রহ্মার পোস্ট নিয়ে যাবে। ঠিক আছে? তাই এই জগতে যদি পুণ্য কাজ করে তার প্রতিক্রিয়া আছে, পাপ কাজ করলে তার প্রতিক্রিয়া আছে। মদ খেলে তার প্রতিক্রিয়া আছে, দুধ খেলে তার প্রতিক্রিয়া আছে কি না? মদ খেলে কি প্রতিক্রিয়া আছে? নেশা হয়, তারপর কেন উল্টা পাল্টা বলবে, আর বউকে চিনতে পারবে না। আমরা কাকে চিনতে পারবে না। আমি একটা জায়গায় গেছিলাম, পুঞ্চা কাছাকাছি। ও বলছে প্রভু আপনারা আসুন। কখন আসবো? না 4টার আগে আসবেন। ওখানে 4টার পরে কি ওখানে কিছু অনুষ্ঠান হয়? না না না, অনুষ্ঠান নাই। 4টার পরে আপনাকে চিনতে পারবে না। তাহলে ওখানে ড্রামা ফামা করে নাকি? বেশভূষা হয়? না 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 না, ওরা মানে মদ খায়, তারপরে আপনি চিনতে পারবে না। কথা বুঝছেন তো? সবর জাতীয় সব হয়, হারিয়ে গায়ে থাকে। আর দুধ খেলে কি হবে? কি সুবিধা হবে? দুধ খেলে তাকাতে আসে। ঠিক আছে? দুধ খেলে শরীরে বেশি এনার্জি হবে, আর যদি মদ খেলে শরীরের মধ্যে এরকম হবে। কিন্তু বলা হয়েছে তার মানে পুণ্য কর্ম করো, পাপ কর্ম করো। করলে কেন? কেউ অনেক লোক কি করে, ঠিক আছে পাপ করবো না কিন্তু পুণ্য করবো। পুণ্য করলেও সংসারে আসতে হবে। পাপ করলে সংসারে আসতে হবে, পুণ্য করলে আসতে হবে। দেখছেন কিছু? দুবাইতে দুটো বিল্ডিং হয়েছে, টুইন টাওয়ার্স, নাম শুনছেন? সমুদ্রের উপরে হয়েছে দুটো টাওয়ার। কলকাতা যাবেন, কলকাতা রাজারহাট, সল্ট লেক দেখবেন টুইন টাওয়ার্স রাজারহাটে। হোটেল রয়্যাল বেঙ্গল আইটিসি 5 স্টার হোটেল আছে। তার মানে ওখানে কি হয়েছে, জলের নিচে আছে 50 তলা। জলের নিচে কত তলা? 50 তলা। জলের উপরে 60 তলা। কত তলা হলো? এখন যদি আপনি বাজারে যাবেন, কি করে যাবেন? যারা উপরে আছেন কোথায় আসবে? গ্রাউন্ড ফ্লোর আসবে। যারা নিচে আছেন কোথায় আসবে? কোথায় আসবে? সব গ্রাউন্ড ফ্লোর। এই তালটা, নিচ তালটাকে আসতে হবে। যারা উপরে আছেন নিচে এসে বাজারে যাবে, আর যারা একদম নিচে তারা উপরে উঠবে। তেমনি এই জগৎ হচ্ছে কর্মস্থল। কর্ম করলে যারা যাবে স্বর্গে, স্বর্গে শেষ হবে, আবার এখানে আসবে। যারা কষ্ট পাবে কোথায় যাবে? নরকে। নরক থেকে কোথায় আসবে? আবার এখানে আসবে। কোনটা ভালো? স্বর্গে গিয়ে এখানে আসবে ভালো, না নরকে গিয়ে আসবে এখানে ভালো? কোনটা ভালো? দুটাই আসতে হচ্ছে। ঠিক আছে? কোনটা ভালো? আমরা আসবো না। ঠিক আছে? ভালো হচ্ছে আমরা আসবো না। কি করে আসবো না? এমন কর্ম করবো যে যেটা আমি ফল ভোগতে আসবো না। আমরা সবাই এই জন্মে যারা আসছেন না, সবাই আমার প্রত্যেক এই জগতে জন্ম হয়েছে কেন? পূর্ব কর্মের ফল ভোগ করার জন্য। সে পুণ্য হতে পারে, পাপ হতে পারে। কে সুখী আছেন পুণ্য করে, কে দুঃখী আছেন পাপের জন্য। কিন্তু আমাদের এমন কর্ম করতে হবে যাতে কি হয়, আর জগতে আসতে হয় না। ঠিক আছে? যারা 2020 আগে গত হয়ে গেছেন তারা খুব ভালো। যারা 2020 পর জন্ম হবে তারা ভালো। যারা 2020-তে এখনই আছেন, কতটা কষ্ট আমরা পাচ্ছি করোনা ভাইরাস নিয়ে।
তেমন যদি জন্ম হয়ে গেল কেন 1820-তে ছিল এই করোনা ভাইরাস আসছিল, এটা ভাইরাস 1920 সালে আসছিল, 2020 সালে যদি আবার জন্ম হয় 2120 সালে থাকবো, তখন কি বোঝা যায় না সে করোনা ভাইরাস আসে না কি ভাইরাস আসবে, মহান বিপদ। ওই জন্য আমাদের কি করতে হবে, যে আমাদের পুণ্য কর্মফল ভোগ করতে হবে নাকি পাপের কর্ম ভোগ করতে হবে না। তাই প্রভুপাদ এখানে লিখছেন কি যে কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম করার ফলে অনায়াসে কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্মের কোনো জড় প্রতিক্রিয়া থাকে না, তার কোনো প্রতিক্রিয়া থাকে না। এটা ছিল না আইনস্টাইন না নিউটন থার্ড ল, টু এভরি অ্যাকশন দেয়ার ইজ ইকুয়াল এন্ড অপোজিট রিঅ্যাকশন। প্রত্যেক ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে, তাই না? আপনি দেখবেন এই যে ওয়ালে খুব জোরে ধাক্কা দেবেন, ধাক্কা দিলে কি হয় না, আপনি মারিবেন তো ব্যথাটা কোথায় হয়, হাতে হয় কি নাই? তেমনি আপনি মারছেন, ও আপনাকে মারছে, প্রত্যেক ক্রিয়া যা কিছু করুন বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনাময় ভগবত কর্ম ভক্তি এমন কি যদি আপনি ভগবানকে না দিয়ে এটা লজেন্স খাবেন, কি খাবেন, এটা লজেন্স খাবেন, চকলেট খাবেন, তবু প্রতিক্রিয়া হবে। ভগবানকে দিয়ে একাদা মহাপ্রসাদ খাবেন, তার কোনো প্রতিক্রিয়া নাই। গীতাতে বলা হয়েছে, আমরা বলি না এটা, ঠিক আছে? তাই কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম করার ফলে অনায়াসে সদাচার সাধিত হয়। তাই যদি যারা কৃষ্ণ ভক্তি করবে, যথার্থ ভক্তি করে, এমনি সদাচারী হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। তার কি হবে, সমস্ত আচরণে কি হবে, সৎ আচার, সদাচার হয়ে যাবে। তাই ভক্তির সমস্ত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রী রূপ গোস্বামী বলেছেন, যিনি শরীর মন বুদ্ধি ও বাণী দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেবা করেন, তিনি এই জড়জগতে অবস্থান করলেও এমনকি তথাকথিত জড়জগতের কর্মে ব্যাপৃত থাকলেও তিনি মুক্ত পুরুষ। ঠিক আছে, বলা হয়েছে যিনি এই জড়জগতে থাকে কিন্তু তার মন বুদ্ধি দিয়ে ভগবান সেবা করে, তিনি মুক্ত পুরুষ। যেমন প্রভুপাদ বলেছেন, লোহা যদি আগুন মধ্যে ফেলা হয় 10 মিনিট 20 মিনিট, সে লোহাটা কি হয়, হ্যাঁ আগুন হয়ে যায়, লোহাটা লাল, লোহাটা আগুন হয়ে যায়। আগুনের ভিতরে যখন লোহাটা ঢুকাবেন, তারপর দেখবেন বাইরে কি দেখা যাচ্ছে, লোহা দেখা যাবে। যত পর্যন্ত আগুন মধ্যে থাকবে ততক্ষণ কি হবে, এটা আগুন হয়ে যায়। তেমন যত পর্যন্ত আমরা এই শরীরে, এই জড় শরীরে থাকবে, মন থাকবে, বুদ্ধি থাকবে, কিন্তু ভগবত সেবায় আছি, তত পর্যন্ত কি হবে, তিনি মুক্ত পুরুষ। যদি কেউ দেবতা হয়, ভগবান সেবা করে না, তিনি কি বদ্ধ পুরুষ। কে বড়, ভক্ত বড় না দেবতারা বড়? কে বড়, ভক্ত বড় না দেবতারা বড়? তাহলে ঠিক আছে, আমি দেবতা ছবি বের করে আপনি ছবি চলে লাগাবো। কে বড়, দেবতারা বড় না ভক্ত বড়? আবার কে কিছু বলবে না? ভক্ত বড়। এটা পুলিশ বড়? আমার প্রশ্ন, এটা শোনো, এটা পুলিশ বড় না একটা ছেলে ক্লাস 12 পড়াশোনা করছে ও বড়? কে বড়? এটা পুলিশ বড় না যে ছেলে পড়াশোনা করছে, কে বড়? কেন ও পুলিশ ভয় পাবো কে? কেন? যদি ওই ছেলে পড়াশোনা করে যদি পরে এসপি হয়ে যাবে, আমাকে চকি বেচতে হবে, হ্যাঁ কিনা? দেখা গেল কি ওই পুলিশটা এই ছেলে কিছু বলেছে, পর দেখা গেল এই ছেলেটা গেছে রাগ করে। আমি শুনেছিলাম কোথায়, কোন জায়গাতে, ও বাচ্চাটা ছিল ক্লাস 3 ক্লাস পড়তো, ওর বাবা কি করতো, রিক্সা টানতো। ও যখন একটা বন্ধুর সঙ্গে খেলতে গিয়েছে, তখনই ও বন্ধুর মানে কি বাবা বলেছে, এই ওর সঙ্গে খেলাধুলা করো না, ওর সঙ্গে খেলাধুলা করো না। কেন? এটা ছোট ঘরের ছেলে। ওকে বলেছে কি, ও কি বলেছে কি ডিএম মতো কথা বলছে না, এমনি কিছু বলছিল কিছু, আর ও আইস ছেলের মতো কথা বলছে, এমনি কিছু হয়েছে। ছোট থেকে ছেলের মনটা এমন হয়ে গেছে, আমি এটা ছোট ঘরের ছেলে বলে রিক্সা বাবা চালায় বলে কিনা ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবো না, না আমি একদিনে এমন হব আমার কাছে আসবে ওর বাবা মেলামেশা করতে, কিন্তু আমি ওর সঙ্গে মেলামেশা করবো না। ক্লাস 3 থেকে কি আমি এটা কি হবো, আইএস অফিসার হবো। দেখবেন কত সুন্দর, আমি এটা শুনছিলাম, এটা ইন্টারভিউ, মানে ওর দিদি
ওকে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি কি করে আমার ছেলে একটা ভাই এটা আইএস অফিসার হবে। ক্লাস 3 থেকে চেষ্টা করছে, করতে করতে ওর মানে এমন অবস্থা যেদিন পরীক্ষা হবে ওর দিদি প্রেগন্যান্ট ছিল, গর্ভবতী, তবুও বলছে আমার যা হবে একদম সন্তান যদি মারা যায় কোনো দুঃখ নাই, আমি যাবো আমার ভাইয়ের সঙ্গে। কোথায়? পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা হলে গিয়ে ছেলে পরীক্ষা দিয়ে আইএস অফিসার হচ্ছে। তখন ভাই বোন দুজন থাকতো আর ইন্টারভিউ নিয়ে আছে, মানে ওর ভাই কান্না করছে, ওর বোন কান্না করছে, যে ইন্টারভিউ নিয়েছে ও কান্না করছে, মানে কতটা গরিব ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে, কিন্তু আইএস অফিসার হবে। ইন্ডিয়াতে সবচেয়ে বেস্ট, দ্য মোস্ট রেসপেক্টেড সার্ভিস কোনটা? আইএএস আইপিএস। তাই ওর ভয়, পুলিশের ভয় কাকে? এই ছেলেকে। যদি বাই চান্স ভবিষ্যতে ওটা এসপি হয়ে যায় তাহলে কি হবে? ও তো চাকরিতে যাবে। ঠিক তেমনি এই দেবতারা ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র যদি কেউ ভক্তি করে ওরা ভয় পেয়ে যায়। প্রহ্লাদ মহারাজ এমন ভক্তি করতো, তার ভক্তি কথা শুনে সব ভয় পেয়ে গেছে। এজন্য বলা হয়েছে যে ভক্ত 4 রকম মানুষ আছে। কে কে? কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত। কর্মী মানে যারা জগৎকে ভোগ করতে চায়, স্বর্গে যাবো ভোগ করব। জ্ঞানী যারা জগৎ প্রতি বিরক্ত হয়ে গেছে, এই জগতে থাকতে চায় না, তারা জ্ঞানী। যোগী সিদ্ধি লাভ করতে চায়। কি সিদ্ধি? অনিমা, লঘিমা, ষষ্ঠী, জলের উপরে হাঁটবো, আকাশে উড়বো, গাছের উপরে বসে থাকবো, এই ওয়ালের ভিতরে ঢুকে যাবো, যোগী। কিন্তু যে ভক্ত, ভগবান কাকে বেশি ভালোবাসেন? ভক্তকে। ওই জন্য অষ্টাদশ অধ্যায়টা শ্লোক, ভক্ত্যা মাম অভিজানাতি যাবান যস্মাসি ততত্তঃ তত্ত্বমাম ততত্ত্ব জ্ঞানতা তদন্তম অনন্তরম। তার অর্থ কেবলমাত্র ভক্তির মাধ্যমে আমাকে কেউ জানতে পারে। জ্ঞান দিয়ে ভগবানকে জানা যাবে না। কেন? ভগবান নাম হচ্ছে কি অধ্যক্ষজ, ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা যাবে না। আর কর্মের মাধ্যমে ভগবান জানতে পারবো না। যোগ অবলম্বন করে কেউ জানতে পারে না। তবে কি করে বুঝবেন তাকে, ভগবানকে? কিভাবে? ভক্তির মাধ্যমে। ওই জন্য আমাদের কি হচ্ছে? ভক্তি। আচ্ছা, তার কোন রকম মিথ্যা অহংকার নেই এবং তিনি কখনোই মনে করে না যে তার দেহটি হচ্ছে তার স্বরূপ অথবা তিনি তার দেহটির মালিক। যারা কৃষ্ণ ভক্ত তার কোনো অহংকার থাকে না। সাধারণত ভক্তর অহংকার থাকে না। যদি অহংকার যে আমাদের প্রকাশ পায় তার ভক্তি শুরু হয় না। মনে রাখবে, কোন রকম অহংকার হয়। মানুষের কেন অহংকার হয়? আমি বলছিলাম 4টা কারণে অহংকার হয়। 4টা কারণবশত মানুষ অহংকার হয়। কি কি? যার বেশি টাকা পয়সা থাকে তার অহংকার হয়ে যায়। আর কারণ জ্ঞান, যার বেশি জ্ঞান হয় তার অহংকার হয়। আর যার বেশি সুন্দর তার অহংকারী হয়। আর উচ্চকুলে জন্ম, যারা ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করছেন তার বেশি অহংকার হয়। বুঝা গেল? অহংকার ভগবানের অতি শত্রু কোনটা? অহংকার। আমি একটা গল্প বলছিলাম, মনে হচ্ছে অহংকার। এই ভাই গো আই গো, মনে নাই? হ্যাঁ, এই অহংকার ভগবান সব সহ্য করবেন, কিন্তু একটা জিনিস ভগবান সহ্য করতে চায় না। কোনটা? অহংকার। বলো কার এমনি অহংকার ছিল? ভগবান তাকে ধ্বংস করেছিলেন। কাকে? রাবণকে, কংসকে, হিরণ্যকশিপুকে। অহংকার। অহংকার মানে কি? অহংকার মানে অহম, ঠিক আছে? অহম, অহম মামেভ, আমি আমার, থাকে না? আমি আমার। এটা নিয়ে একটা গল্প ছিল, সত্যি কথা ছিল। আমি বলেছিলাম একবার, সাউথ ইন্ডিয়াতে বহুত গল্প, সাউথ ইন্ডিয়া গল্প খুব বেশি থাকে। দক্ষিণ ভারতে এখানে পূজারি ছিল কাঞ্চিপূর্ণা। এই কাঞ্চিপূর্ণা কি করতেন? খুব সুন্দর পূজারি। তিনি ভগবানের সঙ্গে কথা বলতেন। কথা বলে জ্যোতিষশাস্ত্র কার কি হবে কি না হবে, অনেক দেখবেন ভক্ত কি করে না, অত সুন্দর ভক্তি তার সঙ্গে বিগ্রহ কথা বলে। আছেন অনেক ভক্ত আছেন, স্বপ্নের মাধ্যমে কথা বলে, সরাসরি কথা বলে, এরকম কথা বলে। যেমন কি ছিল তার নাম মাধবেন্দ্র পুরী। গোপালকে গরম লাগছে, কোথায়? বৃন্দাবনে। হে গোপাল, তুমি কাজ করো না, তুমি আসে চন্দন আমার গায়ে মাখো। তেমন কিছু কিছু অন্তরঙ্গ ভক্ত থাকে। যেমন বাচ্চারা অসুবিধা হলে কাকে বলে? মাকে বলে। যত অন্তরঙ্গ হয় তাকে বলে। তেমন ভগবান কাকে কথা বলেন। এই কাঞ্চিপূর্ণা ভগবানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতো।
বলতে বলতে একজন আসছেন গুরুদেব, এটা সম্প্রদায় চতুর্বেদী, রামকৃষ্ণ চতুর্বেদী। তখন কাঞ্চিপূর্ণা বলছে, কাঞ্চিপূর্ণা তুমি বলো, আমি হচ্ছে রামকৃষ্ণ চতুর্বেদী, আমি হচ্ছে এই যে প্রতিষ্ঠান তার হচ্ছে আমি প্রতিষ্ঠাতা, আমার 20,000 শিষ্য আছেন, আমি অনেক শিষ্য করেছি, অনেক কিছু করছি, সব কিছু বললেন। আমি কবে ভগবান কাছে যাবো তুমি বলো? আপনি আপনি জন্মে জন্মে ভগবান কাছে যেতে পারবেন না। কেমন লাগবে এটা? গুরুদেব যদি কি বলবে আপনি জন্মে জন্মে ভগবান কাছে যেতে পারবেন, ওকে কেমন লাগবে? মনটা খারাপ হয়ে গেছে। তারপরে এলো ত্রিবেদী, ঠিক আছে, ভগবান ত্রিবেদী। তিনি বলছেন, আচ্ছা কাঞ্চিপূর্ণা তুমি বলো, আমি কবে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হব? আর আমি হচ্ছে এই যে প্রতিষ্ঠানের মালিক, আমার অত শিষ্য, আমার গোশালা আছে, এটা আছে, ওইটা আছে, সব কিছু আছে। আপনি আপনি আপনার স্বপ্ন দেখবে না যে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য, আর তো আপনি যেতে পারবেন না। তারপরে দ্বিবেদী, তিনি এলেন, তিনি বলছেন আমার নাম হচ্ছে কি পরমানন্দ দ্বিবেদী, আর আমি কবে ভগবানের কাছে যাব? আপনারা যাওয়ার কোনো চান্স নাই। যারা আসছেন সবাই বলছেন কেউ যেতে পারবে না, সবাই খেপে গিয়েছেন। বলছে তাহলে আপনি কি যাবেন? কাকে বলছেন? পূজারীকে। কাঞ্চিপূর্ণা কি আপনি কি যাবেন? ও বলল, ইফ আই গো আই গো। ভালো করে শুনুন কি বললাম, ইফ আই গো আই গো। তার অর্থ যদি আমি যাব আমি যাব। তার অর্থ কি? এই যে বলছি না আমি হচ্ছে চতুর্বেদী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, অষ্টবেদী, দ্বাদশবেদী, ষোড়শবেদী, এই যে আমি এইটা, আমি এই প্রতিষ্ঠানের মালিক, আমার অত শিষ্য, এই যে অহংকারটা, ইফ আই গো, যদি ওইটা যাবে তাহলে আমি যাব। বুঝা গেল? আমি তোরা যদি চলে যাই, আমি তো সে হতে পারে আমরা এটা সাধু সন্ধ্যা লাইনে এসে আমি হচ্ছে গুরু, আমার অত শিষ্য, আমি এই প্রতিষ্ঠানের মালিক, আমি ওইটা, হয়তো ওরও বড় অহংকার নেই যে আমার বাচ্চা আনিয়ে কি নিয়ে অহংকার, আমি গুরু, আমার শিষ্য, আমি মালিক, আমি ওইটা, এইটা বন্ধনের কারণ হয়ে যাবে। হ্যাঁ কি না? এটা ভিক্ষারি কোনটার প্রতি লোভ থাকে, লাঠির প্রতি লোভ, আর এটা বাটির প্রতি লোভ। দেখবেন এটা কোটিপতি, তার কোটি টাকার প্রতি লোভ থাকে, এটা ভিখারি, এটা বাটির প্রতি লোভ থাকে। আমি যাই তাহলে আমি যাব। আমার মায়াপুর একজন মহারাজ ছিলেন ভক্তিতীর্থ মহারাজ। ভক্তিতীর্থ মহারাজ উনি এমন ভক্ত ছিলেন, নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকা প্রেসিডেন্ট, তাকে ভক্ত করে দিয়েছেন। মহারাজ যখনই উনি বললেন কবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, হে ভগবান এই জগতের মানুষ যত পাপ করেছে সব আমাকে দিও। চৈতন্য মহাপ্রভু সময়টা ভক্ত ছিল বাসুদেব বিপ্র, তিনি একবার প্রার্থনা করলেন এই জগতের সমস্ত পাপ আমাকে দিও। যেদিন প্রার্থনা করছেন তারপর থেকে পুষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তেমনি মহারাজ বললেন হে ভগবান, হে রাধা মাধব, যত পাপ সব আমাকে দিও। যেদিন বললেন তার দিন থেকে ব্লাড ক্যান্সার শুরু হয়ে গেছে। ঠিক আছে, মহারাজ দেহ রাখছেন। মহারাজ দেহ রাখার আগে উনি বলেছিলেন আমাকে কেউ গুরুদেব কি ভক্তিতীর্থ মহারাজ আমাকে কেউ বলবে না। আমার নাম ছিল ঘনশ্যাম দাস, আমি ঘনশ্যাম বলবো কেন? আমাকে ঘনশ্যাম বলে আমাকে একটা সাধনা, আমি নিজেকে একটা ছোট মনে করে, আমাকে গুরুদেব মনে করে, বলে গুরুদেব গুরুদেব, আমার মনটা কি হবে, আমি একটা বড় গুরু, আমার অহংকার হয়ে যাবে। যদি অহংকার যেখানে স্থান পাবে ওখানে ভক্তির স্থান পাবে না। লাস্ট নিজের মনটা এমনি করে মহারাজ দেখতে পারবে। কথা বুঝছেন? ওই জন্য আমাদের এই ভক্তি জীবনে যা কিছু হয়েছে অহম ভাব, অহম ভাব বলতে আমরা এসছি এই জগতে। আমরা আসছে কেন? অহম ভাব। কৃষ্ণের সঙ্গে থাকবো না, জগতে আলাদা করে থাকবো, হয় না? যখন বাচ্চা বলে, দুটো বাচ্চা বলে বাবার সঙ্গে বাবা তোমার সঙ্গে থাকবো না, কোথায় থাকবে? দেখবেন বাবা বলছে এখনই 10টার সময় সবাই ঘুমাবে, 6টার সময় উঠবে, 10টার সময় অফিসে যাবে, যা কিছু করবে আমাকে বলে করবেন। এটা ছেলে বলছে আমি এসব পারবো না, করতে পারবো না। বাবা কি বলবে? হ্যাঁ, ঘর থেকে বেরিয়ে যা, ঘর থেকে
বেড়ে যায়। ঠিক তেমনি আমরা হচ্ছে সেই সন্তান। কোন সন্তান? যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ভগবান কাছে ছিলাম, বললাম ভগবান আমি আপনার কথা শুনবো না। ভগবান কি বলবে? ঘর থেকে গেট লস্ট, গেট আউট। ঘর থেকে বেরিয়ে যা। কোন ঘর থেকে বেরিয়ে যা? এই চিহ্ন জগতে বেরিয়ে যা। কোথায় চলে যা? এই জড় জগতে। আমরা হচ্ছে সেই পিতৃহরা সন্তান, মাতৃহরা সন্তান। তাই কি করতে হবে? যদি এখানে এসে আবার অহংকার থাকবে, যাবো কোথায়? নরকে স্থান পাবো। ওই জন্য আমি ভক্তদের অহংকার এটা আছে মিথ্যা অহংকার, সত্য অহংকার। মিথ্যা অহংকার কি? আমি আমার। সত্য অহংকার কি? জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। আমরা নিত্য ভগবানের সেবক ছিলাম, আছে, পরে থাকবো। এই অহংকার যদি আমাদের হয় তাহলে কি হবে? আমরা ধীরে ধীরে মুক্তির পথে দাঁড়াবো। আর যদি এগুলো না হয়, দেখবেন অনেক লোক থাকে বহুত অহংকারী, অনেক বাবা কিছু নাই, কত বড় অহংকার দেখবেন। একটু কে দেখতে সুন্দর হয়েছে আর বাবা কাকে তাকাবে না। হ্যাঁ দেখবেন কিছু কিছু আছে একটু ভগবান সৌন্দর্য দিচ্ছে, ভগবান এত সুন্দর, ভগবান থেকে বড় সুন্দর। দেখুন রাধারানী দেখুন কত সুন্দর, কৃষ্ণ কত সুন্দর, তার মধ্যে অহংকার স্থান পেয়েছে। কৃষ্ণের মুখ কথা দেখছেন, বুড়ো মুখ দেখছেন, চুল পাকিয়ে চুলা দেখছেন, কত সুন্দর, তার মধ্যে অহংকার নাই। আর আমাদের একটু কেমন সুন্দর শরীর পেয়ে গেছে, কয়দিন থাকে? প্রভুপাদ বলছেন না, দেখবেন আঙ্গুর দেখছেন, আঙ্গুর দেখছেন, কিছুদিন পরে কি হয়? কিশমিশ হয়ে যায়। দেখে না আঙ্গুর কি হয়? কিশমিশ হয়ে যায়। কখন কিশমিশ হয়? কিছুদিন পরে বসে বসে হয়ে যায়। তেমন এই মুখটা কত সুন্দর আঙ্গুর মতো, কিছুদিন পরে সব ধীরে ধীরে এরকম কিশমিশ হয়ে যাবে, না বুদ্ধি হয়ে যাবে, তাই না? যত বড় আঙ্গুর হবে কেন, আর যদি কিশমিশ না হবে লাস্টে সেটাই মতো মরবে, হচ্ছে কিনা? ওই জন্য আমাদের এই যে অহংকার গুলো শোভা পায় না। ভগবানের সেবক হয়ে থাকবো, এটা খুব সুন্দর অহংকার, তাই না? আর ভগবানের সেবক হলে দেখবেন বয়স হয়ে যাক, কিছু হয়ে যাক, কোন আমরা হচ্ছে না কিছু ভক্ত, আমরা যেরকম আমি দেখি তো এই আপনারা শুনছেন ফোর্ড কোম্পানি মালিক অম্বরীশ প্রভু, আমার মায়ের পরিচিত প্রভুপাদের শিষ্য। ফোর্ড কোম্পানি মালিক, কত বড় মালিক, তাই না? তার মেক্সিকো সিটি, এটা বড় সিটি, যেমন নাম কি টাটা, জামশেদজি টাটা, তার নগর একটা আছে টাটা নগর। তেমনি ফোর্ড কোম্পানিটা টাটাটা আছে মেক্সিকো সিটিতে, একটা বড় বিশাল শহর আছে। কিন্তু প্রভু আসে মায়ের পরে, ধুতি পরি থাকে, কুর্তা পরি থাকে, আমার সঙ্গে কথা বলে, একটু অহংকার প্রশ্ন ওঠে না। চেয়েছেন কি আমি সন্ন্যাস কবে নেবো? আমার দিদি মমতা দিদি গেছিলেন কত 2002 বছর আগে, যখন চক্র স্থাপন করা হলো মায়ের পরে, আমরা ছিলাম তখনই উনি এসছেন তো, দিদি চলে গেছে মন্দিরে দেখতে। দিদি বলছে কি কথা হচ্ছে, আর প্রভু রয়েছে আমি কি করে সন্ন্যাস নেবো? দিদি বলছে আপনি অত বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, অত বড় টাকা পয়সা আছে, আপনার কাজ করুন না, এই পশ্চিমে একটা ফ্যাক্টরি খুলুন, কার ফ্যাক্টরি, তাহলে কিছু চাকরি পাবে। প্রভু এসে হাসছে, বলছে আমি সন্ন্যাস নেবো বলে চিন্তা করে সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবো, ইয়ে আসে আমি বলছি তুমি একটা ফ্যাক্টরি করবো। কথা বলছে সাধুকে ভার বহাবে, কিছু আছে না কি বলবে? আরে সাধুর ভাড়াটাকে নিতে হবে, কিছু আছে নাকি? প্রভু আপনার ব্যাগটা খুব ভারী হচ্ছে, আমাকে দেন না, একটু নিয়ে যাবো। আর কিছু কিছু প্রভু ধরুন না, আমরা ব্যাগটা একটু ধরুন না একটু, হ্যাঁ কিছু কিছু আছেন আমরা ওদের নিয়ে যাই তো, ও আমার ভার নেবে কি, লাস্ট ওর ভারকে আমাদের তুলতে হয়। এসব হয় কলেজের লক্ষণ, এসব হয়, বুঝছেন তো? আচ্ছা, তিনি জানেন যে তার স্বরূপ হচ্ছে দেহটি নয়, তার দেহটি হচ্ছে তার সম্পত্তি নয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের এবং তার দেহটির কৃষ্ণ। বলুন কি হয়? ভগবানের কাছে একটা মমত্ব ভাব থাকবে। কি মমত্ব ভাব? আমাদের মমত্ব ভাব থাকে না, আমি তোমার তুমি আমার, এরকম ভালোবাসা কার কার দেখেছি? থাকে না? কি বলে আমি তোমার তুমি, আমি কার নাকি তুমি কার নয়, এটা হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা। স্বামী স্ত্রী কি বলে বিয়ের আগে, তুমি আমার আমি তোমার, তোমার নজর অন্যদিকে নাকি আমার নজর অন্যদিকে নাই, হ্যাঁ কি নাই? এটা হয়। কিন্তু তখন কি হয়? স্বামী বলে স্ত্রী শুনে, স্ত্রী বলে স্বামী শুনে বিয়ের আগে, বিয়ের পরে উভয় বলা বলি হয়, বাড়ির লোক শুনে, হয় না? কিন্তু এখানে শুনুন সে কথা, একই কথা কি বলা হয়েছে? তিনি শ্রীকৃষ্ণের, তার তাকে ভক্ত কি বলেন? আমি ভগবানের, আর ভগবান আমার। বাচ্চাগুলো কি করে? আমি মার, মা আমার। যদি দুটো বাচ্চা থাকে, একটা মার কি হয়? দুজন দেখেন, ও চলে আসে মার কোলে বসে, ও যদি কোলে থাকে, ওর শক্তি বেশি থাকে, ওকে টেনে নিয়ে আসে, যাক আমার মা, হয় কি না? বিশেষ করে বাবার কাছে যাবে না, মা কাছে যাবে, মা আমার।
তার অর্থ আমি মার, মামা মা আমার। এই যে আমি তো ভাব, মামা তো ভাব, তবে ভক্তরা কি হবে? আমি ভগবানের আর ভগবান আমার। ঠিক আছে, আমি মোবাইলের, মোবাইল আমার, এরকম নাই। আমি ভগবানের। আর যারা বলে কি আমি তোমার তুমি আমার, কতদিন 5 বছর পরে এই কার নয় হয়ে যাচ্ছে, তারা দেখছিস সব। ওই জন্য যদি করতে হয় কাকে, আমরা অতি নিয়ার অ্যান্ড ডিয়ার কে? ভগবান। আগে ছিলেন, এখানে আছেন, পরে থাকবেন। দুঃখ বলে আর কার কাছে যেতে পারবেন না। দুঃখ বলে একমাত্র হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু, দীনবন্ধু জগৎপতি। ঠিক আছে, যখন তিনি তার দেহ, মন, বুদ্ধি, বাণী, জীবন, ধন, কি কি? তন, মন, ধন। ওই জন্য প্রভুপাদ বলছেন, দেখেন শ্রীমদ ভাগবত দ্বাদশ অধ্যায় বলছেন কি, ময়াপিত মনোজ নাম, তুমি আমাকে মনটাকে দিও। ঠিক আছে, মন দিতে পারলো না, তাহলে কি দিও? দেহটাকে, তনটাকে দিও। কোনটাকে? তনটাকে। তার অর্থ তোমার হাত দিয়ে ঝাড়ু করো, পা দিয়ে পরিক্রমা করো, চোখ দিয়ে দর্শন করো, কান দিয়ে কথা শোনো, মুখ দিয়ে প্রসাদ খাও। বলছো ভাই এসব করতে টাইম না। ঠিক আছে, তুমি মন দিলে না, তন দিলে, তারা কি করো? ধন দিও। কি করো ধন দিয়ে? একটা টাকা পয়সা দিয়ে, 2টা মালা দিও। আমার মহাপ্রসাদ হবে, কিছু মিষ্টি দিয়ে দিও। ঠিক আছে, আমার ভোলানাথ আসছেন, ঠিক আছে, মাঝে মাঝে মিষ্টি দিচ্ছেন, কোনো অসুবিধা না। আমার 3 রকম ভক্ত, যে তন দিচ্ছে তিনি ভক্ত, যে মন দিচ্ছেন তিনি ভক্ত, যিনি ধন দিচ্ছেন ভক্ত। আর এরকম মনে করা হচ্ছে না, হ্যাঁ ইয়ে কি ভক্ত, আর সব অর্থ দিয়েছে তো। প্রভুপাদ একটা লাইফ মেম্বার, দেখবেন ইসকন এটা লাইফ মেম্বার। লাইফ মেম্বার মানে কি? আগে কিছু কিছু মানুষ প্রভুপাদের সময় একটা লাইফ মেম্বার ব্যবস্থা করা হয়েছে। লাইফ মেম্বার মানে কি জানেন? গেস্ট। কিরকম গেস্ট? আপনার বাড়িতে যখন গেস্ট আসেন, কতদিন থাকেন? সাধারণত 3 দিন। 3 দিন পর বেশি দিন থাকলে গেস্টকে ভালো লাগে না, দেখবেন। আর বছর 3 দিন আসলে ভালো লাগে, বারবার আসলে ভালো লাগে না। আমি তো মনে হচ্ছে, আমি যখন ছোট ছিলাম, যে গেস্ট বেশি মিষ্টি নিয়ে আসবে ওর পিছনে ছাড়বো না। আর যদি কোনো কে আসছে, মিষ্টি আনে না, কিছু আনে না, ওকে ধারে যেতাম না, মনে আছে তেমন। তেমনি প্রভুপাদ বলেছে লাইফ মেম্বার মানে গেস্ট। কি গেস্ট? আমাদের ইসকনের গেস্ট। ওরা এলে বছরে 3 দিন থাকা খাওয়া ফ্রি। আপনার গেস্ট আসলে বাড়িতে থাকা খাওয়া টাকা দেন, পেইং গেস্ট টাকা দিয়ে, গেস্ট টাকা দিয়ে না। কিন্তু লাইফ মেম্বার একবার টাকা দিতে হবে, 5000 টাকা দিয়ে সারা জীবন ইসকনের যে কোনো মন্দিরে 3 দিন থাকা খাওয়া ফ্রি। হ্যাঁ, এখন এটা হচ্ছে 35,000। 35,000 টাকা দিলে আপনার পরিবারের 4 জন সদস্য সারা বিশ্ব যত মন্দির আছে, যে কোনো মন্দিরে 3 দিন থাকা খাওয়া ফ্রি। কেন প্রভুপাদ বলছেন? এটা সাধারণত কারা করে? অনেক বড় বড় ঘরে সব মানুষ করে। ঠিক আছে, বড় বড় ঘরে সব মানুষ করে। আর করে কি করে? পরে এই মায়ের পরে যাওয়া আসা করতে করতে কি হয়? লাস্টে ভক্ত হয়ে যায়। বুঝা গেল? মায়ের পরে যাওয়া আসা করতে 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 ধীরে ধীরে হয়ে যায়, ভক্ত হয়ে যায়। আমি দেখছি অনেক ভক্ত হয়ে গেছে। লাইফ মেম্বার সব বড় বড় লোক সব, ওরা টাকা দিতে চায়, মারোড়ে কিছু আছেন দেখুন, টাকা দেবে কিন্তু ভক্ত হতে চায় না। কিন্তু বারবার মায়াপুরে এসে যেতে কি হবে? বারবার কি হবে? ইচ্ছা হবে ঠাকুর নাম করবো, জপ করবো, এটা করবো, ওইটা করে করতে করতে ধীরে ধীরে ভক্ত হয়েছে। আমাদেরকে তন, মন, ধন 3টা দিয়ে কি করতে হবে? ভগবানের সেবা করতে হবে। যারা এগুলো পাচ্ছে না, করবে। যে মিথ্যা অহংকার প্রভাবে মানুষ মনে করে তার দেহটি হচ্ছে তার স্বরূপ, কৃষ্ণ ভাবনায় তন্ময় থাকার ফলে তিনি সেই অহংকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হন। এটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনার ভিতরে পূর্ণ বিকশিত অবস্থা। অর্থ আমার যে ভগবানের দাস, ভগবত সেবা করতে হবে, এইরকম জ্ঞান যখন থাকবে তখন কি হচ্ছে? দেখবেন যে মনে করে ভগবান আমার, আমি তাই, ভগবান কি মনে করবেন? কি মনে করবেন? কি? যে যথা মাম প্রপদন্তে, যে মনে করে আমি তোমার। বলা আছে ভগবান রামচন্দ্র বলছেন, এটা মানুষ যত পাপ করুক, যদি একবার এসে আমাকে বলে হে রাম আজকে থেকে আমি তোমার, ওই মুহূর্ত থেকে ওর সমস্ত পাপকে আমি ধূলিসাৎ করবো, আর ওকে আমি চরণে আশ্রয় দেবো। খালি একবার বলে হে প্রভু আমি তোমার, অত সহজে হয়? দেখবেন না, আপনারা সবাই বসে আছেন তো,
কার কতজন এখানে আছেন বলুন তো, বলেন যে আমি হ্যাঁ বলবো যে ভগবান আমি আজকে থেকে তোমার। অনেকে বলবে, মাথায় চিন্তা থাকবে, আরে অনেক কিছু বাকি আছে, সেটা শেষ হয় না কেন, কি করে বলবো। দেখুন না, এখানে অনেক ভক্ত আছে না, সবাই বলতে পারবে না যে প্রভু আমি আপনারা, আপনার আজকে থেকে আপনারা হলাম। দেখ কার কার থেকে বলতে পারবে না, তুমি দেখে খুব কম বলতে পারবে না। তো কেন বলতে পারবে না? আমার অনেক দায়িত্ব আছে। আরে কোনো দায়িত্ব নাই, একবার বলো না, বলে দেখো, তোমার কত সুন্দরভাবে করবে। সে আমি তো ভাব, মমত ভাব, যখন মমত ভাব হবে তখন ভক্তি কি হবে? সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। তাই আজকে হচ্ছে একটা একাদশী। কি একাদশী? পদ্মিনী। কারা কারা একাদশী করছেন দেখে হাত তুলুন দেখে। বাস, অনেক। কারা কারা নির্জলা আছেন এখানে? নির্জলা আপনি? এক নির্জলা, দুই নির্জলা, আর কে? ভাগ্যবান, ধন্যবাদ। জল কিছু খাওয়ায় না, আমি চেষ্টা করছি নিজের থাকার জন্য। ঠিক আছে, আমি পুরুলিয়া থেকে আসার সময় চিন্তা করলাম যে গাড়ি আমি চালাবো, গাড়ি চালাতে পারবো তো, এরকম ভয় ভয় ছিল। কেন আমার নাই, নিজেরা থাকলে শরীরে আর এনার্জি আসে। হ্যাঁ, না এখন নিজের কোনো ব্যাপার নাই। এখন তো আমরা আমি কাল রাত্রি 12টা থেকে জল খাওয়া বন্ধ করছি। রাতে 11টা পর্যন্ত খেয়েছিলাম, তারপরে এটা প্রোগ্রাম ছিল পুরুলিয়া টাউনের উপরে, প্রোগ্রাম শেষ করে ফিরতে ফিরতে 10টা 11টা হয়েছে। এটা জল খেলাম, জল খেয়ে তারপর থেকে খাওয়াই না। এইটা তো কোনো ব্যাপার নাই। এই নিজের কাছে কবে হবে? নাই, কবে? মে মাসে, জ্যৈষ্ঠ মাসে টন টন গরম থাকবে। যখন মুখটা এমন হবে যে ইচ্ছা হবে একটু গিয়ে যদি কোথাও জলটা মুখে লাগতো, কি ঘাসের উপরে হাঁটতাম, এটা ভালো লাগতো। খালি মানে মনে হয় যে জল খাবো, জল খাবো। যে জলের কি টেস্ট, গীতাতে ভগবান বলছে না, রস অপসম কমতে, আমি হচ্ছে জলের স্বাদ, তখন বোঝা যাবে। ঠিক আছে, খুব ভালো। কেন এই যে একাদশী, এই যে কোনটা পদ্মিনী একাদশী খুব গুরুত্বপূর্ণ একাদশী। আর এই একাদশী আর যারা করতে পারে না, নিজেরা কোনো অসুবিধা না, কোনো ভয় পাবে না। এ বাবা নিজেরা করলে উঠতে পারবো না, বসতে পারবো না, খেতে পারবো না, জীবন চলে যাবে। জীবনে আদৌ যাবে না। অত আমার ভাগ্যবান না যে নিজের নাম মারা যাবো। নিজের কাছে কি মারা যায়, এই একাদশী যদি কেউ দেহ ত্যাগ করে সরাসরি বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হবে। কিন্তু ভগবান অত সহজে করবে না, ঠিক আছে, অত সহজে মুক্তি দেবে না। তাই একবারে পুলস্ত মুনি নাম শুনছেন তো? পুলস্ত মুনি কাকে? নারদ মুনিকে। গল্পটা শুনছেন সবাই না? জানে না? হ্যাঁ, আজ শুনছিলেন আজকে? হ্যাঁ, ক্লাসটা শুনছিলেন? পুলস্ত মুনি একবার কাকে? নারদ মুনিকে বলেছেন এই যে একাদশ সম্পর্কে। তিনি বলছেন যে পুলস্ত মুনি একবার কাকে? রাবণকে রক্ষা করেছিলেন। রাবণ সবাইকে জয় করছে, এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রকে, কিন্তু একজনের কাছে হার মানিয়েছিল। তার কাছে কর্তবীর্য রাজা। কে? কর্তবীর্য রাজা তার কাছে হার মানিয়েছিল। এটা বলতে গিয়ে তিনি এই কর্তবীর্য রাজার সম্বন্ধে কিছু বলতে লাগলেন। এই কর্তবীর্য রাজা তিনি, এটা ছিল বংশ হয়। সেই হয় পরিবারে যিনি যদুবংশ, সূর্যবংশ, চন্দ্রবংশ, হয় বংশ, এই বংশে তিনি রাজা ছিলেন এবং খুব সুন্দরভাবে রাজকাজ সম্পাদনা করতেন। তারা প্রায়তগত মহিষ্মতিটা রাজ্য ছিল। মহিষ্মতি, সে রাজ্যে তিনি রাজা ছিলেন। তার 1000 রানী ছিল। কত রানী ছিল? 1000 রানী। এটা দ্বাপর যুগের কথা। আমরা সাধারণ দেখি না, এই তো কলি যুগে 2-4টা রানী থাকে, আছে না? না, মুসলিমদের 5-6টা স্ত্রী থাকে। এটা হচ্ছে তার 1000 রানী। কত? এটা কি দিচ্ছে রে? হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করা হয়েছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, দিও। তাই রাজা তিনি খুব সুন্দর ঋষি সেবা, দেবর্ষি সেবা, পিতৃ সেবা, ভগবত সেবা, সাধু সেবা সব কিছু করতেন সুন্দরভাবে। কিন্তু তার সাথেও তার কোনো সন্তান ছিল না। কি ছিল না?
সন্তান ছিল না। সাধারণত আমরা শাস্ত্রে বলে যদি সন্তান কার না থাকে বহুত কষ্ট পায়, তাই না বলা? কিন্তু কি করা যাবে? মানুষ বলে না, যে মানুষ বলে আমি সব কিছু করি। যদি আমরা সব কিছু করতে পারি কিন্তু সন্তান কেন হচ্ছে না, তাই না? অনেক মানুষ ছেলে চায়, ছেলে হয় না, মেয়ে হয়। অনেক মেয়ে চায়, মেয়ে হয় না, ছেলে হয়। আর অনেক ছেলে মেয়ে যে কোনো একটা চায়, কিন্তু সারা জীবনে কোনো বাচ্চা হয় না। তাতে কি হয়? ভগবান সব তার প্রভাবে হয়। তখনই কর্তব্য যে রাজা দেখছেন যে কোনো প্রকারে তার কোনো সন্তান সন্ততি হচ্ছে না। লাস্ট দিন এটা নিষ্পত্তি করলেন, আমাকে রাজ্য ত্যাগ করে কোথায়? গন্ধমাদন পর্বতে যেতে হবে। ওখানে গিয়ে আমি কি করব? সব কিছু ত্যাগ করে, সব কিছু ত্যাগ করে ওখানে আমি গিয়ে কি করব? আমি ঠাকুর ভজন করব। আগে বাবাজারা কি করতেন? লম্বা চুল থাকতো, গাছের বলকল পরিধান করতেন। আর সেই হরিণ, হরিণ হতে পারে কিনা তো বাঘের চামড়া তার উপর বসতেন কেন? বলে দেখি আমার প্রশ্ন একটা, কি হরিণ চামড়া থাকে না? হ্যাঁ, হরিণ চামড়া উপরে আগে সব শিব কেন বসতেন? বাঘের চামড়া হাউস কেন? শুদ্ধ বলে যে বাঘের শুদ্ধ বলে, কে বলে একটু কেন সাধুরা বাঘের চামড়া উপরে বসতেন? ভালো করে মনে রাখুন। বাঘকে কত হিংস্র না না, বাঘের চামড়া উপরে যদি কেউ বসে কোনো পোকা এমনকি সাপ আসবে না, হয়। তার গন্ধ একটা আছে। বাঘের চামড়াতে এমন একটা গন্ধ আসবে, পোকা মাকড় তো দূরের কথা। যদি কে আপনি এখানে কি ধ্যান করছেন, তো ধ্যান করলে যদি সাপ মেরে দিয়ে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যাবে। এই চামড়া অত পাওয়ারফুল, যদি কেউ বসে থাকে পোকা মাকড় সাপ কেউ আসবে না। শিবের গলাতে সাপ ঘুরতে যে কোনটা? শিবের গলাতে শিবের নিজে স্থাপন করতেন। শিবকে কি মারতে আসছে? শিবের গলাতে শিবকে কি মারতে এসেছিল? ভগবান শিব কি তার নাম নীলকণ্ঠেশ্বর। যখনই বিষ পান করলেন, বিষ খেয়ে তখন খুব গলাটা কি হয়, খুব কষ্ট পাচ্ছেন। কষ্ট পেলে কি হবে? কি করে ঠান্ডা করতে হবে? তখনই দেখবেন সাপ খুব ঠান্ডা, যারা বিষ থাকে তার ঠান্ডা বেশি হয়। সাপ কি করে? চন্দন গাছে থাকে। সাপকে নিয়ে আসে, তাকে স্থাপন করলেন যাতে আমরা যে কষ্টটা পাচ্ছি এই বিষ খেয়ে, তার নাম হচ্ছে নীলকণ্ঠেশ্বর। তার কণ্ঠটা নীল হয়েছে, তাই না? তাই তিনি দেখছেন যে আপনার মতে সন্তান হচ্ছে না। গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে তার চূড়ায় গিয়ে তিনি কি করলেন? আমি ওখানে গিয়ে আজকে হরিভজন করলাম। ঠিক আছে? তার মধ্যে তার একজন পত্নী ছিলেন, তার নাম হচ্ছে পদ্মিনী রানী। তিনি খুব কি পতিব্রতা। তিনি বলছেন আমার যদি স্বামী কি করলেন? এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করে, রাজ্য ত্যাগ করে, সব ত্যাগ করে তিনি চলে গেলেন, আমি থাকি কি লাভ হবে? তিনি কি করলেন? তিনিও যেমনই সীতা দেবী রামচন্দ্রের সঙ্গে চললেন। এখনই কিন্তু সেরকম সীতা পাওয়া যাবে না। ঠিক তুমি যাচ্ছ, যাও, আমি ছেলের সঙ্গে আছি, তাই না? তখনই গিয়ে পদ্মিনী তিনি গিয়ে কার সঙ্গে? তার স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে তিনি তপস্যা করলেন। তপস্যা করতে করতে কিছুদিন পর দেখছে যে তবু সন্তান হয় না। তারপরে তিনি গিয়ে কি করলেন? অনুসূয়া, কর্দমমণি মেয়ে নাম ছিল অনুসূয়া। অনুসূয়ার সঙ্গে গিয়ে যোগাযোগ করছেন যে দেখো আমরা কত তপস্যা করছি, এবং কি আমার স্বামী গৃহত্যাগ করে গন্ধমাদন পর্বতে এসে তপস্যা করতে কোনো সন্তান লাভ করে না, তাহলে আমার কি করণীয়? তখন কর্দমমণি তার মেয়ে অনুসূয়া বলেন তোমরা কাজ করো, এই যে পুরুষোত্তম মাস, প্রতি 32 মাসের মধ্যে একটা মাস আছে পুরুষোত্তম মাস, তার মধ্যে এটা কোন পক্ষ? শুক্লপক্ষ। হ্যাঁ, শুক্লপক্ষ। শুক্লপক্ষে যে একাদশী আসবে, পদ্মিনী একাদশী, তুমি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করো, তাহলে অবশ্যই তুমি এটা পুত্র সন্তান লাভ করবে। তারপরে তিনি এসে এই একাদশী পালন করার পরে তিনি একটা পুত্র সন্তান লাভ করছেন। নাম কি লেখা আছে? পদ্মিনী একাদশী, তার নাম অনুযায়ী। ঠিক আছে? তাই আমাদেরকে এভাবে সবাই একাদশী করবেন। বলছে বারবার সবাই একাদশী যারা করে না তবু একাদশী শুরু করবেন। স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে, আমি দেখি না এই নির্জলা একাদশী করে দেখবেন স্বাস্থ্যটা একদম, মানুষ খেয়ে মরে না, না খেয়ে মরে? খেয়ে মরে, না খেয়ে কেউ মরে না।
ওই জন্য এই একাদশীগুলো করবেন। একাদশী যত উপবাস করবেন, কিন্তু উপবাস কিরকম? শাস্ত্র নির্ধারিত উপবাস। তাহলে লাস্টে কি হবে? হিরণ্যকশিপুটা অসুর হয়ে যাবে। কথা বুঝছেন তো? যে উপবাস হবে ভগবান বিষ্ণুর প্রীতি উদ্দেশ্যে, কিন্তু সেটা না হয় কি করে ভগবান হতে চায়? ওম ব্রহ্মণ দেবায় নমঃ কি বলতো? হিরণ্যকশিপু লাস্টে কি অসুর হয়ে গেল। তপস্যা যদি না হয়, ভগবান বহির্মুখ তপস্যা। অনেক দেখি মাতাজিরা বলে প্রভু আজকে উপবাস আছে। কি উপবাস আছে? আজকে অন্ন খাবো না। কেন? আজকে ওই পূজা আছে। কালকে আছে। লাস্টে কি হয়? পেটটা খারাপ হয়ে যায়। পেট এবার খারাপ হয়ে যায়, দেখবেন কত টাকা খরচ, কতবার ভেলোর যাক, পেটটা ঠিক হবে না। এই জন্য বেশি উপবাস নাই। কোনটা করবেন মনে রাখুন? জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রামনবমী, আরেক কিছু নৃসিংহ চতুর্দশী, এমনি কিছু কিছু আছেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে প্রতি মাসে 2টো একাদশী। এইটি যদি কেউ নিষ্ঠা সহকারে করে, কি হবে? পারমার্থিক হবে, জাগতিক হবে, তার উন্নতি হবে। ঠিক আছে? এই জন্য প্রসাদ হয়ে গেছে। প্রসাদ পাবে তো সবাই? হয়ে গেছে না? হ্যাঁ, পুরুষোত্তম যোগ কই পেপারটা? ছোট বইটা নেই। পুরুষোত্তম যোগ আছে, পাঠ করবো। ঠিক আছে? আচ্ছা, সবাই গেছে। আর আগামীকাল কি শ্রীনাথপুর সবাইকে ইনভাইট করেছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছি তো, জিজ্ঞেস করেন না একবার। জিজ্ঞেস করেন, ঘন্টা দাম একটু জিজ্ঞেস করেন। ঠিক আছে, নামাটা বলছো বই জায়গা আছে দিয়ে দেবেন। আচ্ছা, সবগুলো আছে তো? কতটা আছে? হ্যাঁ, যে প্রভু দিয়ে নিয়েছেন 5টা আছে। 6টা, 7টা গেল। আর একটা কাছে। হ্যাঁ, যারা নামাটা বলছো বই, এই বইটা আমাদের যত, এটা হচ্ছে আমাদের ডায়েরি, পকেট ডায়েরি। মঙ্গল আরতি, নৃসিংহ আরতি, তুলসী আরতি, ভোগ আরতি, কি করে তিলক করতে হবে, কি করে ভোগ লাগাতে হবে, কেন একাদশী করবো, কি করে জপ করতে হবে, আর যত গান হয় সারা বছর, তার মধ্যে সব কিছু, এটা হচ্ছে আমার ডায়েরি বুক। ঠিক আছে? এই বইটা আমি বহু কষ্টে পুরুলিয়া থেকে কিনে নিয়ে আসছি। এই দাম হচ্ছে 50 টাকা করে মাইপে বিক্রি হয়। তো যার লাগবে এখান থেকে, আমার অনেক সময় নিয়ে আসে তো, কিন্তু পরে খুঁজে পাওয়া যায় না। যার লাগবে ওটা নিয়ে যাবেন। আর মধ্যে সব কিছু আছে, যত আরতি কীর্তন যা কিছু, সব কিছু এই বইয়ের মধ্যে আছে। তাহলে আমি পুরুষোত্তম যোগটা পাঠ করবো। পাঠ করে এখানে আমরা শ্রবণ করবো। তারপর সবাই গিয়ে প্রদীপ হয়ে গেছে। দীপ, আকাশ বাবু, হ্যাঁ, এই আকাশ, প্রদীপ, चल रहा क्लास। प्रदीप रेडी होते बोलो। वो आस्ते। चलो दो आस्ते। कौन आस्ते? ও আসছে। আচ্ছা, প্রদীপ রেডি করো। সবাই প্রদীপ দেখাবেন, কি প্রসাদ পাবেন, প্রদীপ দেখাবেন। আর আমাদের পুরুষোত্তম যোগটা এখন আমরা বসে এটা একটা শ্লোক করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট নয়, ব্যাগে इंग्लिश कितना इंग्लिश कितना তা প্রভু বলে যে দ্বাদশীতে তুলসী পাতা তুলতে নেই। हाँ, द्वादशीতে প্রভু বলছেন, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন। দ্বাদশীতে তুলসী পাতা তুলতে নেই কেন? দ্বাদশী হচ্ছে কৃষ্ণের জন্মদিন, সরি তুলসী মায়ের জন্মদিন। হ্যাঁ, একাদশী তুলে রাখতে দেবেন। প্রভু অনেকে বলে যে একাদশীতে তুলতে নেই, দ্বাদশীতে তুলতে নেই। হ্যাঁ, প্রভু অনেকে বলে যে একাদশীতে তুলতে নেই। একাদশীতে অনেকে বলে একাদশী তুলতে নেই, কেউ বলে দ্বাদশী। না না না, দ্বাদশী তুলতে নেই। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। এবারে যেটা কি জানো, মাতাজি সেবা দিচ্ছেন, কিছুদিন আগে প্রসাদ সেবা দিলেন।
ঠিক আছে আমি এটা আমাকে যে যা টাকা দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই, এই কি হয় আমার কি আমার বউ বাচ্চা কেউ নাই, ঠিক আছে আপনার আমার সব কিছু যেটা হবে আপনার সেবা লাগবে, ঠিক আছে অসুবিধা নেই। ধন্যবাদ মাতাজি, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ বলে শুনুন নাই এই পুরুষোত্তম মাসে বলা আছে পুরুষোত্তম মাসে দান যজ্ঞ তপ, যজ্ঞ করতে হবে হরিনাম যজ্ঞ, তপস্যা করতে হবে, ভোরে উঠে আরতি, আর একটু মানে কি হচ্ছে দান টান করতে হবে একটু, দান টান না করলে কিন্তু আমার জীবনটা আবার ফুল হবে না, ওই জন্য কিন্তু দান হয়। আমাদের এই দত্তক হবে 2-4 দিন আগে খুব সুন্দরভাবে স্বপ্ন প্রভু বাড়িতে একটা বৈষ্ণব সেবা হয়েছিল একটা, ঠিক আছে আর একটা সেবা হবে, হ্যাঁ বন্ধ হয় না